کا میئر ضمانت کا طالب، خواجہ اظہار الحسن کی ضمانت میں توسیع۔ کیا رائے گنج میں نون لیگ اور تحریک انصاف میں تصادم ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری مرحلے میں، دہشت گرد پھر سے سفارہ ہونے لگے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عمان۔ ناظرین، گزشتہ روز جو کچھ کراچی میں ہوا اس کے بعد تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خواجہ اظہار کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ وسیم اختر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے مفاد میں یہی ہے کہ انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ جبکہ ابھی تازہ ترین بیان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا بھی سامنے آ گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے انٹروین کیا ہے سندھ حکومت کے معاملات میں، جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہارون صاحب، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وفاق نے سندھ حکومت کو مجبور کیا کہ خواجہ اظہار کو رہا کیا جائے۔ یہ صحیح ہے، وزیر اعظم کے حکم کے بعد یہ سارا قصہ ہوا۔ دیکھیے، میں نے آج سارا دن اس پہ تحقیق میں گزارا جتنی میرے بس میں تھا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے۔ یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں وہ، اور اس وقت ان کے گھر پہ چھاپا مارا جاتا، پھر انہیں روکا جا سکتا تھا۔ دوسری دفعہ چھاپا مارا نا، روکا کیوں نہیں گیا؟ اور وہ بہت ہی، یعنی ان کے سینئر سے میں نے بات کی اور لوگوں سے بات کی، کراچی کے جرنلسٹوں سے، جتنے باخبر لوگ ہو سکتے تھے۔ عجیب بات اس میں معلوم ہوئی، یعنی جو بنیادی خرابی ہے وہ اس میں ہے۔ کل بھی مجھے اس کا تھوڑا سا شبہ ہوا تھا، لیکن آج پوری تحقیق کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جو رینجرز کی لیڈرشپ ہے، اور یا کہنے چاہیے ملٹری لیڈرشپ، کیونکہ رینجرز تو مطلب فوج کے ہی افسر ہیں، اور سول قیادت میں رابطے کا بڑا فقدان ہے، اور اس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ ویسے تو کیا راو انوار صاحب نے، وہی اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک کیا تو بھی، غلط کیا تو بھی، اور وہ کانفیڈنٹ بھی بڑے نظر آیا، ظاہر ہے اپنے طور پر تنہا تو نہیں کر سکتے، لیکن بہت انہوں نے اس کو سمجھا نہیں کہ وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی کیا ریپرکشنز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو بات صحیح ہے، اور ویسے وزیر اعظم کا نام ہی ہوتا ہے دخل، تو خان صاحب نے تو انہیں کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے نا۔ وزیر اعظم یہ صوبائی معاملہ تھا، وزیر اعظم اسے ہینڈل کر سکتے تھے۔ فائدہ اس کا ہوا ایم کیو ایم کو، اس کا مظلومیت کا تاثر ابھرا ہے، حالانکہ جو ان کے کرتوت ہیں وہ مظلوم تو نہیں ہے، وہ تو ظالم ہیں، اور ظالم کے سفاک ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایک سبق ہے، ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے، فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، سول کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اب بدقسمتی کیا ہے کہ سول ادارے جو انہیں مضبوط تو بنایا نہیں جا رہا، ان کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی۔ پولیس کی حالت اتنی خراب ہے، یعنی فوج نے اس کی کچھ نہ کچھ مدد بھی کی بعض لحاظ سے، لیکن جب اب رول ہی فوج کو دے دیتے ہیں تو پولیس نرش تو نہیں کر سکتی نا، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ تو نہیں نہ ہو سکتی۔ یہ بہت سیریس سوال ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ سول کا کام، سول 95 میں اسی پولیس کے ذریعے کراچی میں بدامنی پر قابو پا لیا گیا تھا۔ اس نقطے کو ملٹری لیڈرشپ بھی نظر انداز کر رہی ہے، سول لیڈرشپ بھی نظر انداز کر رہی ہے، ان تو پرواہ ہی نہیں ہے نا ٹھیک کرنے کی۔ حالانکہ جہاں کہیں آپ پولیس پہ واقعی بھروسہ کرتے ہیں، مثلا موٹر وے پہ آپ کرتے ہیں، تو موٹر وے پولیس ٹھیک کام کرتی ہے، اکا دکا بہت چھوٹا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا تھا اس کا تو خیر پولیس سے کوئی تعلق، اس کے نااہلی سے تو تعلق نہیں ہو، تو فوجی افسروں نے اب بالکل چیزیں تفصیلات آ گئی اس میں زیادتی کی ہے۔ ہر ایک کو آپ کاروبار حکومت اس طرح چلتا ہے کہ ہر کوئی اپنا کام کرے، جس طرح ایک چھوٹے سے دفتر میں ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، نظام کے مطابق کام ہو۔ اب وہ خرابی اس میں بہت ہو گئی ہے، پیچیدگی پیدا ہو گئی، اور کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کی بہادری، امریکی تبصرہ کر رہے ہیں، انڈیا میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، راو انوار نے پہلے متحدہ کے خلاف جب پریس کانفرنس کی تھی تب بھی وہ معطل ہوئے، اب انہوں نے متحدہ رہنما کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو بھی معطل ہو گئے۔ آپ کی تو تسلی ہو گئی ہوگی کہ متحدہ کا اثر و رسوخ ابھی باقی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں آپ کی دلجوئی کے لیے عرض کر دوں کہ راو انوار صاحب ہی تنہا کارروائیاں نہیں کر رہے، اور بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں ایم کیو ایم کے خلاف۔ تو راو انوار صاحب ہی نے جب قانون کے مطابق کام کیا تو وسیم اختر صاحب کو گرفتار کیا، کوئی شور و غوغا ہوا؟
कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा कि जब वारंट हुए अदालत के हुक्म पे उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं, तो उन्होंने गिरफ्तारी अपनी पेश कर दी। ये अलग बात है कि राव अनवार साहब ने हस्बे आदत उनसे कुछ ऐसे इल्जामात मंसूब कर दिए और ऐसी बातें मंसूब कर दी कि जनाब इन्होंने एक एतराफी बयान भी जारी कर दिया है और फिर यूं भी कर दिया है और वो भी कर दिया, चार्जशीट भी पेश कर दी गई। और फिर जब एक ऐसी ओपन एंडेड FIR हो जिसमें कुछ नामालूम लोगों का भी जिक्र कर दिया जाए, तो माशाल्लाह राव साहब जैसे जो एक ऑफिसर्स होते हैं ना पुलिस के, टैलेंटेड लोग, उनके पास तो फिर ये होता है कि वो वजीर आजम से लेके नीचे तक, इस फकीर तक, किसी को भी उसमें रगेद दें। तो फिर राव साहब ने अपना वो कमाल भी दिखाया। आपको भी कोई खतरा है राव साहब से? राव साहब से हर शरीफ आदमी को और हर कानून पसंद शहरी को खतरा है। अच्छा, ठीक। क्योंकि और MKM से नहीं है, दूसरी बात MKM से महफूज है। MKM बिल्कुल कानून की पाबंदी करती है। MQM तो दूसरी साइड पे है ना, वो तो अवाम की साइड पे, उसे तो कबूल करना पड़ेगा ना। और फिर राव साहब के जो भी करें वो कबूल कर लेना चाहिए। जितने उनके कनेक्शंस हैं राव साहब के हमारी स्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर सिंध हुकूमत के अंदर और फिर बाहर, और अपनी चेन ऑफ कमांड का तो उन्होंने कभी ध्यान लिया नहीं। वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लगाया हुआ है ना, उन्हें निकाल दिया। हारून साहब कभी यहाँ पे किसी सूबे मुल्क में, कभी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे किसी की हुकूमत हुई है? एक ऐसे आपको भी नहीं पता? एक SSP नहीं लगवा सकता। अच्छा, कोई हारून साहब पता क्यों नहीं है? मुझे पता है ना। हाँ। और तुफ है फिर इस हुकूमत पे कि SSP भी अगर दूसरों ने लगवाने हैं और उनके कहने पे उन्होंने चलना, किस लिए हुकूमत कर रहे हैं? अपने घर जाएं। अगर आपके हाथ शर्म नहीं आती इनको हुकूमत करते हुए? सामने तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता ना। जब आप कहेंगे तो SP भी लग जाएंगे, IG भी लग जाएंगे, सारा कुछ लग जाएगा। तो खैर क्यों भैया हुकूमत क्यों कर रहे हैं? शर्म नहीं आती अपने घर बैठे? अब हुकूमत ये कैसी हुकूमत है? इसलिए अफसरों का तकर्रर या दूसरे लोग ये मुल्क किसी के गलत हाथों में पड़ के बिल्कुल नहीं, खराब ना हो। बिल्कुल नहीं। जरदारी साहब ने उन्होंने लगाया है अपनी कमजोरियां और आप अपने मफादात और अपने लालच और अपने खौफ आपको समझौते पे मजबूर करते हैं, वरना किसी की क्या मजाल है जी एक SSP लगवाते हैं। खैर, तो बहरहाल आप राव साहब की ताकत का अंदाजा जैसे हारून साहब ने कहा है कि खुद अंदाजा कर रहे हैं कि उस शख्स के घर छापा मार रहे हैं जो उस वक्त वजीर आला से मुलाकात कर रहा है। तो बहरहाल अब आप इसमें राव साहब की फेट, राव साहब से चलिए हम ये कहते हैं कि उन्होंने कोई संगीन जुर्म नहीं किया जैसे हारून साहब कहते हैं, उन्होंने उनसे जी मिस कैलकुलेशन हो गई। ताकत होती तो फिर वो जी राव साहब थोड़ा बहुत तो फिर ताकत वजीर आला ने भी दिखानी है ना। उसने भी तो देखिए मुराद अली यार तकाबुल में देखा जाता है। आप तो अजीबो गरीब ही फलसफे तकाबुल में देखे राव अनवार साहब MKM के साथ जिनसे वास्ते, जिनके साथ मामला उन्होंने किया, उन्होंने 200 पुलिस अफसर कत्ल किए हैं। ये वाहिद आदमी है बचा हुआ उनसे, इसको भी मार डालेंगे वैसे। हारून साहब मुझे एक मैं अच्छा आप तो मानेंगे नहीं, चूंकि आपने तैयार किया हुआ है कि जो मनवी फोर्सेज हैं पाकिस्तानी सियासत में, उनको हर हाल में आपने डिफेंड करना। असल आपने पता नहीं मकसद इसका क्या है। आप मुझे कुछ बोलने का मौका, अर्ज करने का मौका दें तो मैं अभी कौन बोल रहा था? ठीक है, बात अभी राव अनवार पे 5 मिनट किसने तबर्रक किया? नहीं, आप बोल रहे थे साहब वो ताकतवर आदमी है, वो पाकिस्तान के कानून और दस्तूर से बालातर आदमी है, उसको भी कुछ कहा नहीं जाता। जाती झगड़ा है बात नहीं, मेरा क्या जाती झगड़ा उसके साथ लगता है। दूसरी बात यह है कि जी 200 पुलिस अफसर या 300 कत्ल या 10,000 अफराद जैसे आप कहते हैं, अच्छा बात नहीं हुआ हुए है नहीं, कत्ल नहीं हुए। और सुन लीजिए कि क्या कोई राब्ता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कत्ल करने के फैसले हुए? जी नहीं, अल्ताफ हुसैन ने अपने अस्करी विंग से कहा है कि हर यार ये क्या दलील है? हर कत्ल एक ये क्या तर्ज गुफ्तगू है? देखिए हारून साहब बात ये क्या इस्तदलाल है यार? 10,000 आदमी मर गए, आप दलील तो सुन ही नहीं रहे। नहीं मसला यह है कि वो 300 कत्ल है या वो 1,000 कत्ल है या 10,000 कत्ल। कमाल है। ठीक है, बात 1,000 चूजे में मर जाए तो आदमी को दुख होता है यार। एक एक को चुनना पड़ेगा, एक एक को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। ये जंग नहीं है। अच्छा ये आपकी अकल ये कहती है? ये मुल्क के अंदर मामला है। एक मिनट उलझाए नहीं मामले को। ये जैसे शेखुपुरा के वकील, कस्बात के वकील उलझाते हैं ना चीजों को, उलझाया नहीं। जैसे आप जंग और अंदरूनी अमनो अमान के मामले को बराबर करार दे रहे हैं, मैं तो वो वादे करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, आप कुछ भी नहीं वादे कर रहे, आप उलझने पैदा कर रहे हैं। 200 आदमियों को कत्ल किया गया, MKM पे उसका इल्जाम है, किसी और पे उसका इल्जाम MKM क्या है? किसी और पे उसका इल्जाम नहीं। MKM क्या है? MKM एक पार्टी है, उसका एक सर और लानत कहता है उसका कोई अब सरबराह इसको नहीं वही है, सब सरबराह अब भी वही है।
बनाया उसने, पहचानी उसके नाम से जाती है। उनका नारा यह था, मंजिल नहीं हमें कायद चाहिए, और कायद का जो गद्दार है यानी जो उससे इख्तलाफ करे वो मौत का हकदार। अच्छा, एमकेएम को मिलने वाले जो लाखों वोट है उनको भी आप किसी जगह नहीं वो रखते? वोट यार अपनी जगह, वोटों से क्या दिन रात हो जाता है, रात दिन अच्छा, हो जाती है। MKM के जो एक आदमी को वोट मिले, MPs हैं। ये वोट का आपने अजीब फलसफा तराशा हुआ। कल को अल्ताफ हुसैन कहे कि मैं अल्लाह ताला हूं, साजदा आज से मुझे किया करें, ये कोई इलेक्टेड आदमी कहे अल्ताफ हुसैन को हारून छोड़ो, साहब, तो आप कहेंगे ये इलेक्टेड आदमी एक सजदा गलती करना शुरू कर की, दे। एक गलती कैसी की अजीब माइनस हो बात आप गया कर रहे हैं? एक गलती की माइनस हो एक गया। मिनट, कल को कोई हुक्मरान, दुनिया का कोई हुक्मरान ये कि मुझे सजदा किया करो, जैसे पुराने बादशाहों के दरबार में सजदा किया जाता, चूंकि वो इलेक्टेड है लिहाजा ये बात भी ठीक होगी। इलेक्टेड आदमी कोई झक मारता रहे वो ठीक है। हम तो अमल को देखते हैं, ये अमल ठीक है, ये अमल गलत है, वोट इसमें कहां से आ गया? आप एक मुस्तकबिल के मफरूजे पर बात कर रहे हैं जो मुहाल है, और जमहूरियत की 800 साल तारीख ये बताती है कि जमहूरी हुक्मरान ने इस तरह की हमाकत नहीं की। नवाज शरीफ अपने घर के गिर 70 करोड़ रुपए की चारदीवारी बना लेता है, आपके वोट लिए हुए हैं, वोट लिए हुए हैं, वो आग उगलना शुरू कर दे। कल इस मामले को जिस तरीके से हैंडल किया गया उसका फायदा किसे पहुंचेगा? एमकेएम को फायदा पहुंचे, जक मारी। काम जो भी करना हो उसका एक कायदा करीना और तरीका होता है। इसमें सबक यह है, हर काम जो है हिकमत से किया जाता है। जब वो हिकमत को आप मलहूज नहीं रखेंगे तो पेचीदगी पैदा होगी। दूसरी बात यह है कि जब ये वाकया हो गया था, एक छापा मारा ना, उसी वक्त ये जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है, जिसके पास बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए भी टाइम है और बड़ा मुतहर्रिक कहते हैं, बड़ा वाइज चीफ मिनिस्टर है, उसी वक्त जो है इसको रोक दिया जाता है ना। अब कहा जाता है कि जी मैसेज दिया गया था, मुमकिन है दिया भी गया हो, मैसेज क्या दिया जाता उसी वक्त। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर उसने किया तो किसी के कहने पे किया, उसी वक्त उसको रोक दिया जाता कि ये वाकया होता ही ना। वाकयात की तरतीब थोड़ी सी अब मैं आपको अर्ज कर दूं। पहले एसएचओ ने छापा मारा सोहराब गोट के, जब उसने छापा मारा और उसको तो मुअत्तल कर दिया गया देन एंड देयर। उसके बाद तो ये तयशुदा बात थी, पुलिस का एक नॉर्म है कि जनाब अब छापा नहीं मारना यहां पे, लेकिन राव साहब तो फिर एक बड़े अफसर हैं और फिर उनके टेंटिकल्स हैं, फिर उनके ताल्लुकात हैं, तो उन ताल्लुकात के जोर पे तो वो कराची में दंदनाते हुए क्या कहिए कि जो एक एसएसपी के सामने आ जाए, ये बैठी हुई किस लिए है? एसएसपी के सामने ये हुकूमत अपने घर जाए, ये क्या हुकूमत है? यानी मुझे अगर ये कहा जाए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं एक सिस्टम का हिस्सा मुलाजिम हूं, इसकी तनख्वाह लेता हूं, मुझे ये कहा जाए आपको एक चिट दी जाएगी, ये आप पढ़ के सुनाएंगे, तो मुझे कहने फर्ज कीजिए, तो मुझे ये कहना चाहिए साहब मैं तो नहीं कर सकता, ये काम कोई और कर ले, इसलिए कि मुझे तो इसलिए यहां कहा गया है, मुझे तो ये प्रोग्राम इसलिए करना है कि मैं राय दूं ईमानदारी से, लेकिन अपनी राय दूं। ये कैसे लोग हैं कि जो इसके बावजूद हुकूमत करते हैं इस बेशर्मी और डटाई के साथ? अच्छा, बस ये बेचारे ऐसे ही गरीब लोग हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल के हवाले से। अभी तक कल जो कार्रवाई राव अनवार ने की, अगर यही कार्रवाई राव अनवार की जगह कोई और पुलिस अफसर करता तो क्या सूरत हाल ऐसी होती? देखिए, अव्वल तो कोई पुलिस अफसर इतना ताकतवर कराची की पुलिस में है ही नहीं जिसके इतने ताल्लुकात हों और वो अपनी चेन ऑफ कमांड से बाहर जाके इस तरह कानून का मजाक उड़ाए और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए किसी के घर में घुस जाए। यानी अपनी तो लिहाजा ये तो किसी ने कोई करना नहीं, ये राव साहब का ही काम था। अच्छा। ये राव साहब ही कर सकते थे। दूसरी बात जहां से बात चली थी कि जनाब वजीर आजम ने बड़ी मुदाखलत कर दी थी सूबे के मामले में। अच्छा, देखिए बात यह है कि वजीर आजम ने क्या किया, ये मैं आपको अब बरबिना इत्तला बता रहा हूं। अच्छा। वजीर आजम ने एग्जैक्टली क्या किया, वो ये किया कि उन्होंने खबर देखी कि जनाब सिंध असम्बली के जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उन्हें एक शख्स ने, एक अफसर ने उठा लिया है, पुलिस ने। अच्छा, इसमें एक लीगल पॉइंट है। लीगल पॉइंट यह है कि जनाब जब आपने किसी भी मेंबर को उठाना है तो उससे पहले कुछ आपने प्रोसीजर्स करने हैं। नहीं है, उससे पहले कुछ प्रोसीजर्स करने हैं। ये मेरे मोबाइल में मैं पढ़ के सुना देता हूं, गिरफ्तारी के बाद इत्तला देनी है। अच्छा, चलिए यही करनी है, कुछ भी है। अच्छा, अब उस प्रोसीजर को क्या फॉलो किया क्या बाद में या पहले? क्योंकि साथ ही उसी वक्त स्पीकर ने तो ये कह दिया मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, जब ये बात हुई तो फिर वजीर आजम ने चीफ मिनिस्टर को फोन किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये आपकी निगरानी में आपके शहर में क्या हो रहा है, आप सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया और उसके बाद जो वजीर आजम ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा जो कुछ भी होना है कानून के मुताबिक होना चाहिए।
اب یہ بتائیے یہ ہے وہ مداخلت؟ قانون کی اپنی انٹرپریٹیشن بھی کر دینا انہوں نے. اچھا جو کچھ ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. انٹرپریٹیشن یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ اسپیکر سے اجازت لیجیے, کہیں لکھا ہوا ہے. اچھا ہارون صاحب یہ غلط ہو سکتی ہے نا. چلے بعد میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں بعد میں اس کا کیا کام ہے بعد میں بھی تو کسی کو. اچھا ہارون صاحب صوبے کا معاملہ ہے, صوبہ کرے یہی کرتا ہے. اچھا ہارون صاحب ایک بات بتائیں, وزیر اعظم کا اگر مجھ سے صوبہ ظلم کرے تو میں کس کی طرف دیکھوں گا؟ او بھائی ظلم تو بعد میں ہوتا نا, آپ تو ہوا یا نہیں ہوا. آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ کمال ہے, وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے اس یار کا مطلب ہے میں نے اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھا. سارے اتنے ادارے ہیں یار, عدالتیں میں نے ہیں. اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھا, میں نے کس طرف دیکھا؟ اچھا آپ سن رہے تھے وزیر اعظم جب ٹیلی فون کر رہے تھے, آپ سن رہے تھے؟ آپ کو کسی نے بتایا؟ ہارون صاحب ہمیں آپ کو کسی نے بتایا نا, مسلم والوں نے بتایا نا. ہارون صاحب میں کیسے اعتبار کر لوں کہ ایسا ہی ہوا تھا؟ اچھا آپ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تھوڑی دیر بعد یہ بھی عرض کروں گا کہ 8 بج جائیں گے, آپ اس کے لیے کیسے اعتماد کریں گے؟ نہیں بھائی, یہ کس نے آپ کو اطلاع دی؟ آپ کو بتایا کس نے؟ آپ کو انڈیپینڈنٹ سورس سے میرا کیوں انڈیپینڈنٹ سورس؟ آپ میرے سورس کو چیلنج کریں. واہ ہارون صاحب میری معلومات کا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہارون کوئی غیر جانبدار بیٹھا ہوگا. میرے اپنے سورسز کے میں خود ذمہ داری لیتا ہوں اور یہاں پہ جو بات کرتا ہوں ذمہ داری کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھوک بجا کے کرتا ہوں. ذمہ داری کا مسئلہ نہیں, میں کبھی اپنے سورس آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں یار؟ بحث کو آپ میرے حقائق کو چیلنج کر رہے ہیں, بحث کو الجھا کیوں رہے ہیں؟ آپ میرے حقائق کو چیلنج کر رہے ہیں حضور, آپ کر رہے ہیں. اچھا ہارون صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا نا. جی وزیر اعظم نے کہا. آپ کو بتایا کس نے؟ انہی نے بتایا. ہارون صاحب آگے بڑھیں. ہارون صاحب امریکیوں کو بھی بڑا انٹرسٹ ہو رہا ہے کراچی کی صورتحال پہ. جان کربی صاحب یہ کہہ رہے ہیں انٹرسٹ ہے, برطانیہ کو انٹرسٹ ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ 6 سال گزر چکے, الطاف حسین پہ جتنے مقدمے ہیں ان میں پیش رفتی نہیں ہوتی. یہ دنیا کی بیسٹ پولیس ہے. کتنے وہ فگرز کل چھپے ہوئے تھے ڈان میں, کتنے ہزار آدمیوں سے بات ہو چکی ہے, کتنی ہزار گواہیاں ہو چکی ہیں, کتنے بے شمار انٹرویو ہو چکے ہیں, کتنے کوئی 6-7 ہزار کاغذ لکھے جا چکے ہیں. پیش رفت نہیں ہوتی. امریکیوں کو انٹرسٹ ہے. امریکہ اور برطانیہ اور بھارت ایک معاملے میں متفق ہیں. بھارت تو خیر پاکستان کا خاتمہ چاہتا ہے. اس کو اس واحد اسلامی ملک کو جو ایک ایٹمی طاقت ہے اس کو کمزور اور محتاج رکھا جائے. اگر یہ معاشی طور پر بھی طاقتور ہو جائے, اگر یہاں استحکام ہو جائے اور سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کے کام کرے اور اس کے جھگڑے نہ ہوں اور منمانیاں نہ کریں حکومتیں, اور چیزیں کسی نظام اور کرینے سے چلیں, یہ ایک معاشی قوت بن جائے جس کا کہ بڑا پوٹینشیل ہے. ایگریکلچر میں ہے, کان کنی میں ہے, انڈسٹری میں, ہر کہیں ہے. ٹھیک. تو یہ تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے درد سر ہوگا. اس خطے میں وہ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے, یہ تو آزادی سے فیصلے کر رہا ہوگا اپنی خود مختاری کے ساتھ, تو ان کا انٹرسٹ ہے. اچھا حبیب صاحب, وسیم اختر صاحب کے لہجے میں اور الفاظ میں بڑی تبدیلی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈی جی رینجرز ہمارے بڑے ہیں اور مل کر بیٹھیں, مسئلے کا حل نکالیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہر کے مفاد میں یہی ہے کہ انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ خالی شہر کے مفاد میں نہیں, پاکستان کے مفاد میں کہ آپ اپنے ملک کے سب سے بڑے شہر کے میئر کو آپ نے گرفتار کیا ہو اور اس کو آپ ضمانت بھی نہ دے رہے ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ججز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور ہماری سیاسی حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ, اور نہ تو ججز کو پولیس افسر بن کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ جناب یہ پتہ نہیں کہاں بھاگ جائے گا. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ وسیم اختر کہیں نہیں بھاگتا. آپ اس کا پاسپورٹ کنفسکیٹ کر لیں نا, کہ وسیم اختر کو جی اپنا پاسپورٹ جمع کرا دیں, آپ ملک سے باہر نہ جا سکیں. یہی ہو سکتا ہے نا. ملک کے اندر تو آپ کی اتنی آنکھیں ہیں کہ آپ کہیں سے بھی پکڑ سکتے ہیں. اور وسیم اختر کوئی ایسے نامعلوم شخصیت کے مالک بھی نہیں ہے کہ جناب پکڑے دوبارہ ان کا سراغ نہ مل سکے. وہ کراچی کے میئر ہیں. دیکھیے آپ کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں, اور کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام جو ہے نا وہ صرف سیاسی حکومتوں پر بھی نہیں, اس ملک کے عوام پر, تجزیہ کاروں پر, اینکرز پر اور عدالتوں پر بھی فرض ہے کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اسے اس کا استحقاق ملے. ہارون صاحب آپ کو اب بات یہ ہے یہ مینڈیٹ کی یہ کیا تشریح ہے جو یہ روز کا, ہارون صاحب آپ کو یعنی جو لگتا ووٹ ہے لے لے, کاؤنسلر کو 7 قتل کرنے کا اختیار ہونا چاہیے, ایم پی کو 100 کا ہونا چاہیے, ایم این اے کو 300 کا ہونا چاہیے, وزیر اعظم کو 3 لاکھ کا ہونا چاہیے. ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے ان کی یہ خواہش پگڑی اچھالنے کا مینڈیٹ ٹی وی والوں کو دے دیتے ہیں. کوئی اس کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے وسیم اختر صاحب کی ضمانت کی خواہش ناجائز ہے؟
जमानत एक एक उनकी- मुकदमा ही होगा जी। वो तफसीलात में जाएगा, एक एक ही होगा, एक एक करें। लेकिन कोई उसका जिम्मेदार है ना। आपको लगता है वसीम अख्तर साहब की जमानत नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुझे तो इससे बहस ही नहीं। अगर कानून कहता है कि उनकी जमानत होनी चाहिए तो हो जानी चाहिए, और अगर कानून के मुताबिक नहीं हो सकती, ये फैसला अदालत करेगी। अदालत को तो ये हुक्म दे सकते हैं ना। लेकिन वो मैं तो- मेयर भी तो है ना, हर मैं तो एक ये कानून कह के तालिब सकते इल्म हैं के तौर पे कि वादा कर अदालतें सकता पुलिस हूं। अफसरों की तरह काम करे, मैं तो ये नहीं कह नहीं, मैं सकता। तो नहीं कह रहा कि मैं ना अगर करें, वो मैं- पूरा केस देखो, फर्ज कीजिए, ये तो इन्होंने तो जजमेंट दे दी ना उस पर, जब लेनी चाहिए अदालत गलत कर रही है। अगर वो मैं पूरा केस पढ़ूं डिटेल के साथ, तो मुमकिन है मैं कोई राय कायम कर सकूं, अगरचे मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, मैं कानून को इतना नहीं समझता, मगर मशवरे से कोई राय कायम की जा सकती है। ये तो इस तरह थोड़ी है कि जिस आदमी के पास, जो इलेक्टेड आदमी है, उसकी जेब में कत्ल का लाइसेंस है, वो हम सबको मार डाले, जो चाहे करता फिर। इस अच्छा, तरह थोड़ी होता है। कानून सबके लिए है। हारून साहब को और लगता बल्कि है उन्हें कि ज्यादा पाबंदी करनी चाहिए, और अगर कानून में गुंजाइश है उसकी जमानत की तो जरूर हो जानी चाहिए, मगर ये फैसला अदालत ही करेगी। ऑफ कोर्स ये फैसला अदालत में ही होना है, हम ठीक तो है, सिर्फ इस वजाहत ही गुफ्तगू कर के सकते हैं सिलसिले को हम कानून की। आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल के हवाले से, और आपको यहाँ पर ताज़ा तरीन अपडेट ये भी दे दें कि DIG ईस्ट कामरान फजल को जो उनकी खिदमात वफाक के सपोर्ट करने के हवाले से फैसला किया गया था, वो फैसला भी अब वापस ले लिया गया है। हबीब साहब क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? देखिए, ये जो कामरान फजल साहब है ना, अब ये दो मुख्तलिफ अलाइनमेंट है। ये हमारी बदकिस्मती है, जब भी आप किसी जगह पर एक से ज्यादा इदारों को एक ही काम सौंप देते हैं, जैसे कराची के केस में रेंजर्स और पुलिस और सारे कई इदारे काम कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह की अलाइनमेंट्स पैदा हो जाती हैं। अच्छा, अब कराची में जो कामरान फजल साहब हैं, इनकी अलाइनमेंट आसिफ अली जरदारी साहब के एक दस्ते रास्त के साथ की जाती है, और कहा जाता है कि जनाब ये उनके कहने पर ही हुए थे, और इनकी जो मौजूदा अपॉइंटमेंट है और इसी वजह से की गई थी। अब चूंकि इनकी अपॉइंटमेंट के पीछे एक पॉलिटिकल प्रेशर है, और ये प्रेशर बिल्कुल राव अनवार से बिल्कुल अलग तरह का प्रेशर है। ये खालिस्तान पॉलिटिकल है जो पीपल्स पार्टी के अंदर क्रिएट हुआ, और उसके नतीजे में कामरान फजल साहब जो है वो प्रॉबली दोबारा अपने ओहदे पर बहाल हो जाएंगे, और वजीर आला ये फैसला शायद वापस ले ले। अच्छा, लेकिन जो राव अनवार वाला केस है वो इसके पैरेलल नहीं है, उनका प्रेशर पॉलिटिकल नहीं है। तो उनका प्रेशर जो है, बस आप यूं समझिए कि मैं तो, चूंकि मेरी तो जबान जलती है, आपका और हारून साहब का जो कि प्रेशर है, अच्छा, तो ये राव अनवार साहब को की बहाली यानी ये पे जो पॉलिटिकल प्रेशर है ना, वो तो है मुकद्दस। वो चूंकि उसके पास वोट है, कत्ल का लाइसेंस है, बाकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। छोटी मोटी बेकायदगी, छोटे मोटे जराइम, रियाकारी, मुनाफकत, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जो गैर पॉलिटिकल है, चाहे वो पूरी नहीं, टेररिज्म के खिलाफ, जिसको गैर पॉलिटिकल कह रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल कह रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने फाइट किया, मुल्क को उन्होंने बचा रखा। अच्छा हारून साहब आगे बढ़ते लेकिन हैं। वो जो है काबिल मलामत है। हारून साहब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब रायविंड मार्च के लिए तैयार हैं, और नून लीग की डंडा बरदार फोर्स भी तैयार हो चुकी है। वो कह रहे हैं रायविंड आओगे तो डंडे खाओगे, ये नारा भी वो लगा रहे हैं। तसादुम हो लेकिन सकता है? मैं तो सुबह से इस पे सोच रहा था, मुझे यकीन ही नहीं आता ये खबर। वो इमरान कैस का एक मिसरा है, उसके वालिद के इंतकाल की खबर दी गई, तो उसने कहा खबर ऐसी आई है कि यकीन ही नहीं आता। यानी ये कैसे कर सकती है नून लीग कि वो डंडा बरदार खड़े कर दे कहीं, या धमकियां दे। मैं तो इस तरफ मायल हूं, मेरा ख्याल है कि ये एक खौफ पैदा करने की कोशिश है कि जो सही नहीं है, ना समझी की बात है बहुत ही। अगर इसको आमकाना ना भी कहा जाए तो ना समझी की बात है। सवाल ये पैदा होता है कि वो 10,000, 20,000, 30,000 आदमी, हद से हद जो माहौल नहीं है ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद के जमा होने का। कराची में भी जलसा बड़ा नहीं हुआ, जो मुजाहरे हुए उसमें भी तादाद कोई गैर मामूली नहीं थी, अगरचे वोट बड़े हैं ऐसा लगता है तहरीक इंसाफ का। लेकिन लोग चाहते तो थे कि खान साहब कराची जाएं, और वो गए। नहीं, वो तो गए, ठीक किया, अच्छा कि उनका राइट है, उसमें तो गए, उस पर कोई एतराज की बात तो नहीं है। 10, 20, 30,000 आदमी, वो जो डेरा अड्डा उस जगह का नाम है, अड्डा प्लॉट, अड्डा प्लॉट, सॉरी अड्डा प्लॉट, वो डेरा अड्डा तो मुल्तान में जी। ये जो, अगर आपने ये चौक देखा हो लिबर्टी का, देखा ही है, जाहिर बहुत बड़ा चौक है, तो वहां वो जमा होंगे, और वो 2, 4, 5 घंटे, 6 घंटे का कुछ उसमें कवरेज हो जाएगी। चंद दिन उसका इंपैक्ट रहेगा, कुछ इंपैक्ट तो होगा, जाहिर है। सिर्फ चंद दिन रहेगा हारून साहब? लेकिन चंद दिन रहेगा, फिर तो नए वो करना पड़ता है, नए इश्यूज आ जाते हैं ना, और चीजें आ जाती हैं। इंपैक्ट तो उसका वैसे हो ही चुका है, कुछ ना कुछ ऑलरेडी भी है। लेकिन अगर वहां लड़ाई हो रही हो और मुस्लिम लीग उन पे हमले कर रहे हैं, और वो जवाब में मुस्लिम लीग पे हमले कर रहे हो, तो इससे तो फायदा हुकूमत को तो कोई फायदा नहीं होगा, बदअमनी होगी,
اور آپ کسی جلوس کو روک کیسے سکتے ہیں کہ قانونی ایکٹیویٹی ہے؟ میرے نہیں خیال کہ ایسا کرے، نہ کبھی نون لیگ نے ایسا کیا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو بہت ہی افسوسناک اور بہت بڑی غلطی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا۔ وہ خان صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، جو ان کا لب لہجہ اپنا موقف شدت سے بیان کرے، مگر نہ شائستہ نہ ہو، جو کہ وہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اچھا، اور ان کو بھی یہ چاہیے، دیکھیں نا وزیر اعظم صاحب کا کمال ہے، وہ رشتہ دار ہے، اس کو وزیر بنا دیا عابد شیر علی۔ کوئی آدمی وزیر کیا، اس کو تو کسی دفتر میں کلرک نہیں رکھا جا سکتا جو اس کی زبان ہے۔ وہ تو اس کا جہاں عوام کے ساتھ رابطہ ہو۔ اچھا، کچھ اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ تعجب مجھے ابھی جو صوبائی وزیر کا آپ نے نام لیا، وہ عام طور پہ ان کا لب لہجہ یہ نہیں ہوتا، شائستہ آدمی ہے، یعنی اپنی پارٹی کی ڈٹ کے وکالت کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کریں۔ مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اگر ایسا ہوگا تو اس سے حکومت کو نقصان پہنچے۔ حبیب صاحب، خان صاحب ابھی پہنچے نہیں ہیں اور انہیں روکنے کے لیے پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب نے جانے سے پہلے ہی پریشر بڑھا دیا؟ دیکھیے آپ، بالکل یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس طرح کی تیاریوں نے اور اس طرح کی خبروں نے خان صاحب کا جو ان کو آپ یوں سمجھے کہ ایک واک اوور دے دیا ہے۔ حالانکہ پی ایم ایل این بڑی میچور پارٹی ہے، لیکن اس کے اندر پارٹی، اس کے اندر بھی ایک بلج ہوتا ہے اپنے ان کا جو کارکن ہے۔ بعض اوقات کارکنوں کا اپنا بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہی کسی اعلیٰ سطح پر فیصلہ نہیں کیا گیا تو یہ کارکنوں کا اپنا بلج ہے۔ اب پارٹی قیادت کو چاہیے کہ انہیں روکیں، کیونکہ اس ایکٹیویٹی کے ذریعے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کے موقف کی تائید کر رہی ہے حکومت، اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال کے واقعی وہ پیناما لیکس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اول تو روک دینا چاہیے۔ جو میری معلومات ہے وہ یہ تھی کہ جب آپ کو یاد ہوگا راول پنڈی میں ایک جلسہ کیا تھا، ریلی عمران خان صاحب نے کی تھی، اور جس میں اور اس میں اسی دن جلسہ کیا تھا حنیف عباسی صاحب نے، تو حنیف عباسی کے جلسے کو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ آخری ایکٹیویٹی ہوگی پیرلل، ہم کریں گے ایکٹیویٹی لیکن اس طرح کریں گے کہ اگر ایک نے لاہور میں کرنی ہے تو دوسرا ملتان میں کر لے، اگر کسی نے ملتان میں کرنی ہے تو دوسرا شیخو پورہ میں آ جائے، اس طرح کی کریں گے، ہم دوسرے شہروں میں ایکٹیو رہیں گے لیکن اس طرح کی براہ راست ایکٹیویٹیز کو پیرللائز نہیں کریں گے۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انٹرنلی کچھ ظاہر کارکنوں کا دباؤ ہوگا، مقامی چونکہ وہ علاقہ جہاں اڈا پلاٹ وہ ہے بھی خاص طور پر نون لیگ کا، تو وہاں پر اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ انگیخت ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں وہ ہینڈل کر لیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شکوہ کون کر رہا ہے؟ اب فیصلہ آباد میں دیکھ لیجیے، فیصلہ آباد میں جیسے عابد شیر علی جن کے بارے میں ابھی ہارون صاحب کہہ رہے تھے، اب ظاہر ہے ہارون صاحب اگر تو ایک آدمی منتخب نہ ہو تو وہ تو اسمبلی کے قریب نہیں جا سکتا، وہ ان کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نہ ان کی شکل ہے۔ منتخب کا آپ کا فلسفہ خوب ہے ہارون صاحب، اس کی وجہ منتخب ہو جائے کا فلسفہ، اس کے بعد نہیں، دنیا کا فلسفہ یہ کہیں نہیں ہے۔ دنیا میں وزیر اعظم جو ہے اس کو وزارت عظمی چھوڑنی پڑتی، چھوٹی سی باقاعدگی پہ وزارت چھوڑنی پڑتی ہے، حکمرانوں کے بچے گرفتار ہوتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں ٹیکس کے چھوٹے چھوٹے معاملے پہ۔ یہ فلسفہ آپ نے لیا ہے کہ ووٹ لینے کے بعد کوئی سی قانون کی کوئی ضرورت نہیں، جو مرضی کرے رشتہ داروں کو وزیر بنائے، کوئی آدمی بدتمیزی کرے، بے قاعدگی کرے، کام نہ کرے، کام بگاڑے، چونکہ اس نے ووٹ لیے۔ نہیں، میں آپ کی دلیل سمجھ گیا، کیونکہ پاکستان میں یہ بھول گیا تھا جمہوریت کی بات کرتے اور ووٹوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں کون سی پاکستان میں ووٹ لینے والے کسی ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے ذاتی گھر کے گرد 70 کروڑ روپے کی دیوار بنا دی جائے؟ یہ پاسبل ہے؟ ووٹ لینے والے کسی جمہوریت میں یہ ممکن ہے؟ کیونکہ ہم نے تو چڑھایا والا یہ جمہوریت ہے، پاکستان میں دنیا کے لینے والے کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ ایک منٹ، پاکستان میں ووٹ لینے والا اگر صدر بن جائے تو اس کے خلاف کیمپین چلانی چاہیے۔ مجھے اب سمجھ میں آ گیا۔ نہیں، حضور والا، دنیا کے یہ ہے ووٹوں کا کسی ملک میں یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب شوگر ملیں چلا رہے ہوں، کارخانے چلا رہے ہوں، ان کے بیرون ملک پراپرٹیز ہوں، بزنس کر رہی ہو ان کے اولاد۔ کبھی حکمران بھی بزنس کیا کرتا ہے، کسی دنیا کی جمہوریت میں یہ ممکن ہے، انڈیا میں بھی ایون یہ ہو سکتا ہے جو کافی کرپٹ معاشرہ ہے، یہ بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے، یہ سری لنکا جیسے ملک میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضور والا یہ جمہوریت ہے ہی نہیں۔ اچھا، وزیر اعظم قرضے لے بینکوں سے، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17
ड्रिंक करें वजीर आजम से, ये जमहूरियत इसको कहते हैं। और जमहूरियत का मतलब जमहूरियत साबित ना हुआ, इनमें से कोई एक कभी साबित ना हुआ कभी वजीर आजम, और हम वजीर आजम नाखन बराबर कभी बेकायदगी नवाज शरीफ ने नहीं की। बड़े मुकद्दस हस्ती है, टीपू सुल्तान है। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम की सलाउद्दीन अय्यूबी है, उसे 1.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है इस पादयाश तो वोट दिया है, हुकूमत करने के लिए दिया है। हम उन्हें हुकूमत करने के लिए, कानून नाफिज पादाश में हम उन्हें 7 तोड़ने साल के लिए नहीं दिया। कर चुके हैं, 2.5 साल कैद कर ये दलील दुनिया में कोई नहीं मानता। औलाद को, बच्चों को कैद कर चुके हैं, एक वजीर आजम को हम फांसी पे लटका चुके, काफी हो गया। ठीक है, एक वजीर आजम को फांसी पे लटकाना, वो तो कातिल था, उसने कत्ल किया था। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे मोहम्मद एजेंसी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें अब हलाकतों की तादाद 30 हो गई है और मोहम्मद एजेंसी में बदस्तूर कर्फ्यू भी नाफिज है। हारून साहब, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब को शुरू हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द भी किसी न किसी तरीके से अपनी मजमूम कार्रवाइयां कर ही रहे हैं। देखिए, दहशतगर्द कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। टीटीपी के लोग हैं और मजहबी फिरका परस्त हैं, और अमेरिका इनस्टेबल देखना चाहता है पाकिस्तान को। बरतानिया मैंने आपसे बेर्स किया, इंडिया तो खैर दर पे है ही, और अफगानिस्तान की सूरत में उसको एक खलीफ भी मिल गया, यानी बाज़ादारे अफगानिस्तान के। उनकी फौज ने बहुत कबल अज वक्त ये कहना शुरू कर दिया मिलिट्री लीडरशिप ने कि हमने इसको निपटा दिया है। आखिरी बाब अभी नहीं लिखा जा रहा। जब इस तरह का मसला पैदा हो जाता है तो ये बहुत वक्त लेता है। एक तो बॉर्डर का बहुत बड़ा मसला है, 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है, और बहुत सी वजूहात हैं। फिर ये इंडिया जैसा दुश्मन है, राह कभी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगी, कुछ न कुछ तो करती रहेगी, अगरचे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि ये किसने किया, अभी इसका तयन होगा तहकीकात से। तो ये अभी एक लंबी जंग है, उनका ढांचा भी कायम है और वो डिटरमेंट भी है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। इसमें शुबा नहीं कि बहुत सी कामयाबियां भी हासिल की गई। यही वो मुल्क है जिसमें मुझे याद है कि एक हफ्ते में 3 से 5 बड़े धमाके होते थे। और जब ये शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, ये भी शिमाली है या जनूबी है? जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था। मुझे आज तक याद है, 2 बड़े मशहूर अखबार नवीस थे, तो मैंने कहा कि 80% इससे कम हो जाएंगे, तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा ये आखिरी उनके ठिकाने शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, और वाकयातन इतनी ही कमी आ गई थी। अब ये उनका स्ट्रांग होल्ड है, वो जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट। देखो, मस्जिद तो बहुत आसान टारगेट है, मस्जिद में नमाजी तो नमाज पढ़ रहे हैं, इतनी कौन परवाह करता है, और वो भी कबायली इलाके में, कोई गुमान नहीं कर रहा था। इससे भी ये भी अंदाजा था किस कदर बेहमियत और किस कदर जालिम लोग हैं कि जो लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं इत्मीनान के साथ, और जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, और उनको बम से उड़ा दिया जाए। ये कौन कर सकता है? ये नहीं कर सकता। राय मोस्ट प्रोबेबली वही हो सकता है, इतने जालिम, ये बिल्कुल ब्रेन वॉश। जमातुल अहरार ने जिम्मेदारी की है इसके। जब इसमें इंडियन पेनिट्रेशन काफी है इत्तलात के मुताबिक। ये जंग अभी लड़नी है। सिविल अदारों को कहते कहते हम थक गए। सिविल अदारों के, ये तो कबायली इलाका है, इसमें और भी जरूरी है सिविल अदारों की मजबूती के बगैर, और कौम को मोटिवेट, ये जंगें कौमें लड़ा करती हैं, और ये पुलिस स्टेशन इसका बेसिक यूनिट है। ये निचली सतह तक हुकूमत को परवाह ही नहीं है, यानी जितनी होनी चाहिए उतनी परवाह बिल्कुल नहीं है। अभी फौज ये काम नहीं कर सकती। नहीं, फौज जितना कर सकती है कर रही है। इससे कुछ और फर्ज कीजिए, अपनी कारकर्दगी बेहतर बना ले। ये सबकी जंग है ना, ये मेरी जान खतरे में है ना, मेरे भाई की, मेरे पड़ोसी की, मेरे कुली की जान खतरे में है ना, तो मुझ पर भी तो कोई फर्ज आयद होता है ना। हारून साहब मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हम सबकी जंग है, तो फिर हम सबको इकट्ठे होकर, बेशक हम इस जंग में इकट्ठे हैं और शाना बशाना लड़ रहे हैं। और एक आखिरी पॉइंट माफी चाहता हूं कतकलाम की, ये सिविल और मिलिट्री में परसेप्शंस का कोई इख्तलाफ हो, कितना ही हो, ये एक चीज ऐसी है जिसमें पूरी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। और इंटेलिजेंस के एपीएस के बाद हमने देखा भी है भी सब इकट्ठे हुए। बात यह है कि हमारे यहाँ रात का भरपूर वक्त, हमारे यहाँ जो ज़रबे अज़्ब है ना, इसने बहुत कामयाबियां समेटी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। अगर ये ऑपरेशन ना होता तो प्रोबेबली, लेकिन जैसे हारून साहब कह रहे हैं कि ऐलान हमने कबल पाकिस्तान आज मौजूदा सूरत में ना होता।
لیکن اب ٹائم آ گیا ہے, 2 سال آ گئے ہیں, 2 سال ہو چکے, 2 سال سے کچھ زیادہ ہو چکے. اب ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. جون 2014 میں شروع. اب ہمیں بیٹھنا چاہیے. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جیسے وہ جو آرٹ آف وار کا مصنف تھا نا سنزو, اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ لمبی جنگ نہ کسی جرنیل کے فائدے میں نہ کسی ملک کے فائدے میں. دیکھیے یہ جنگ لمبی ہے اور ہمیں لڑنی ہے, لیکن اب ہمیں اسے جنگ کے درجے سے تھوڑا ڈاؤن گریڈ کرنا چاہیے. ہم نے اپنی فوجوں کو ڈپلوائے کر رکھا ہے دہشت گردوں کے خلاف, ٹھیک ہے, ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے, میں کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں, میں صرف حالات کو, سیاسی حالات کے تجزیے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں فوج کے ہی کمان میں ہمیں کوئی آلٹرنیٹ فورس بنانی چاہیے, کوئی ایسی فورس اس کی اگر آپ مجھے اجازت دیں جو کام کرے. ہو سکتا ہے اگر سول گورنمنٹ چاہے, اگر خوش دلی سے چاہے کہ پولیس کی عارضی کمان دی جا سکتی ہے, پولیس میں اصلاحات ہو, لیکن وہ اس شرط کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اتنے عرصے کے بعد پھر فوج پیچھے ہٹ جائے گی اور پولیس کو 700 فیصد ذمہ داری دی جائے گی, اس لیے کہ ہم سول اداروں کا قتل برداشت. لیکن میری مراد ایک الگ فورس سے ہے جو پولیس سے الگ ہو, آرمی کا حصہ ہو, اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہو کہ وہ اس طرح بٹالین اور ہاں یہ ہو سکتا ہے, اٹس اے گڈ آئیڈیا, یہ ہو سکتا ہے, کام کریں. اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, اٹس اے گڈ آئیڈیا. ہمیں فوج کو اب پل آؤٹ کرنا ہے. ایک بات, وقت ختم ہونے والے کام, ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں نے آپ سے کہا تھا, میں بھی بھول گیا. پھر دیکھیے ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ یہ جو بورڈ کے امتحانات ہوئے ہیں اس کے ریزلٹس آج میں نے ذرا تفصیل سے پڑھے اور مجھے حیرت ہوئی کہ سرکاری اسکولوں کا تو اس میں حصہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ کوئی 70-80% طالب علم تو میرے پاس فگرس تو نہیں ہے, سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے. بالکل پڑھتے ہیں. تو اس میں پرائیویٹ ادارے جس میں پنجاب گروپ آف کالجز کا بہت بڑا حصہ ہے, یہ سارے جو طالب علم جنہوں نے اچھی پوزیشنیں لی ہیں, ٹاپ پوزیشنز لی ہیں, اس میں سارے پرائیویٹ ادارے ہیں. اس میں آؤٹ آف 33 18 تو پنجاب گروپ آف کالج. اس پہ بات میں کرنا چاہتا تھا, اب تو ٹائم نہیں ہے, تو کل میں اس پہ بات کروں گا. یہ ہمارے تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی مانیٹرنگ ہی نہیں رہی سرکاری اداروں میں. ان کی بہتری کا کوئی جو پاسبلٹی ہو سکتی تھی, کیا اس سے یہ دستبردار ہی ہوگا. اس کو رکھیں کل کا پروگرام. میرا تو خیال ہے ان پہ بالکل یہ بڑی ڈیٹیل پہ بات ہونی چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے. دوسرا ایک اور عرض کروں, اور وہ فاروق حبیب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری, وہ بھی درخواست لے کے پہنچ گئے ڈی پی او فیصلہ آباد کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ جناب عابد شیر علی جو ہے یہ اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے ہماری ریلیوں کو, تو اس کو تو آپ فوری طور پہ اس کا قلع کما کر لیں. تو ڈی پی او صاحب اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. تعلیم کے موضوع پہ ہم کل بات کریں گے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.